Hello, my dear students. How are you? I hope and believe that all of you are very well and safe by the grace of Almighty Allah. I know you are missing your favorite campus. You are also missing all loving students, but nothing to do. Hello, dears. I am MD Villalushan, lecturer English, Sultanpur SB College. Today I will discuss about the most important topics from English first paper for class 19. This is very important passage for class 19. This topic has already done in many of your classes, but I have chosen this one. Hello dears, I hope all of you know that due to the corona pandemic, the whole country has already locked down itself. Due to the coronavirus, and the whole institution has already closed. I hope all of you take a preparation at home. Hello dears, I want to help you and give some information about the study so that you can continue the study at home. Before going to the elaborate discussion, first of all, we have to know about the clear idea of this passage. If you want to clear idea of this passage, first of all, you have to know the keyword of this passage. Now I will introduce you the keyword of this passage. Hello dears, I hope all of you join the online class and if you have any question or problem, please ask me through the inbox. I will try my best to reply your question answer in the next time. Okay. First about root word. It means মূল শব্দ synonyms সমার্থক শব্দ. Keyword. It is called keyword of this passage. প্যাসেজের এগুলো হলো keyword মূল শব্দ. এই শব্দ জানার মাধ্যমে কি করা যাবে? পুরো প্যাসেজের অর্থ আমরা অনুধাবন করতে পারবো এবং চুজ দ্য বেস্ট আনসার এবং আনসার দ্য ফলোইং কোশ্চেন এবং ফিলিং দ্য গ্যাপস, এই সব কিছুতে আমাদের এই কিওয়ার্ড গুলো কাজে লাগবে এবং প্যাসেজ সুন্দরভাবে বোঝার ক্ষেত্রেও আমাদের কি এই কিওয়ার্ড মানে শব্দের অর্থ সিনোনিয়াম সমার্থক শব্দ এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ওকে, এরিয়াল শব্দের অর্থ হলো হ্যাঙ্গিং বা ঝুলন্ত দোদুল্যমান। অ্যারেবল অর্থ হলো চাষযোগ্য বা চাষাবাদযোগ্য। কাল্টিবল চাষযোগ্য বা চাষাবাদযোগ্য। কনসিডারেবল মানে বিবেচনাধীন বা বিবেচনাযোগ্য। সিগনিফিক্যান্ট তাৎপর্যপূর্ণ। অকুপাইড কারো দখলে বা দখল করা। টেক ওভার প্লেস। স্কারসিটি শব্দের অর্থ হলো স্বল্পতা বা অভাব। রেয়ারিটি স্বল্পতা। শেল্টার শব্দের অর্থ হলো আশ্রয় বা রক্ষা করা। প্রোটেকশন রক্ষা। শ্রিঙ্ক শব্দের অর্থ হলো সংকুচিত হওয়া বা কুঁচকে যাওয়া। কন্ট্রাক্ট শব্দের অর্থ হলো সংকুচিত হওয়া বা কমে আসা। সুইং হ্যাং সুইং শব্দের অর্থ হলো কি ধোল খাওয়া। ধোল খাওয়া। হ্যাং অর্থ ধোলা বা ঝুলা। ট্যামারিন্ড শব্দের অর্থ হলো তেঁতুল অথবা সাওয়ার ফ্রুট মানে টক জাতীয় বা টক স্বাদ যুক্ত ফল। এগ্রিকালচারিস্ট অর্থ হলো কি কৃষিবিদ। অ্যান এক্সপার্ট ইন এগ্রিকালচার, কৃষি বিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ বা দক্ষ ওনাকে এগ্রিকালচারিস্ট বলা হয়। ওকে, so dear students, I hope all of you follow the keyword of this passage. Now I will read the passage with Bengali meaning. I hope all of you follow the online class and listen very carefully. Open your book at page 48. Lesson 3, Unit 4. Okay. Today my topic's name is Our Food and Shelter. আমাদের খাদ্য এবং আশ্রয়। তাহলে আমাদের আজকে প্যাসেজের নাম হলো কি আমাদের খাদ্য এবং আশ্রয়, শেল্টার। ওকে। The class comes up with different problems. আমাদের শ্রেণী বা আসে কিভাবে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আসে বা আমাদের জীবনটা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে জর্জরিত। ওয়ান গ্রুপ লিডার সেজ একদল নেতা বলেছেন the scarcity of food will be a serious problem in the years ahead. সামনের বছরগুলোতে
যে স্কারসিটি অফ ফুড, খাদ্যের অভাব খুবই মারাত্মক সংকট বা মারাত্মক আকার ধারণ করবে। কি বলছে? একদল গ্রুপ, শ্রেণীর একদল গ্রুপের নেতা বলছেন যে সামনের বছরগুলোতে বা সামনের দিনগুলোতে খাদ্যের সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করবে। It is true that এটা সত্য যে our agriculturists have developed new varieties of rice and its per acre production has definitely increased. যে আমাদের কৃষিবিদরা কি করতেছে, কৃষিতে বিভিন্ন ধান উৎপাদনে বিভিন্ন ধরনের কি উন্নতি করেছে, ধান উৎপাদনে বা ধানের বিভিন্ন জাত উৎপাদনে ধানের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে বা বিভিন্ন ধরনের ধান উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে, মানে একর প্রতি ধানের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এরকম। But the rate of increase in food production cannot keep pace with the rate of population growth. কিন্তু জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে আমাদের কি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। যদি যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে যদি আমাদের ফসল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি না পায় তাহলে আমাদের কি করতে হবে, একটা খাদ্য সংকটে পড়তে হবে। দিস ইজ বিকজ আওয়ার ল্যান্ড ইজ ফ্রি, কারণ আমাদের জমি হলো কি নির্দিষ্ট। উই ক্যান নট ইনক্রিজ ইট, আমরা ইচ্ছা করলে এটা বাড়াতে পারবো না। while our population is increasing rapidly, যখন আমাদের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, another group leader অন্য একটা দলের নেতা বলছে comes up with a housing problem in the country, দেশের বাসস্থানের সমস্যা নিয়ে তারা কি করতেছে, বলতেছে বা আলোচনা করতেছে। which he says at, তারা বলতেছে যে must to the food problem, তারা এর সাথে সাথে খাবারের সমস্যার কথাও বলছে। he says, সে বলছে families are growing larger, ধীরে ধীরে পরিবারগুলো ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে in size and at the same time একই সময় breaking to smaller family, একই সময় বড় বড় পরিবারগুলো ভেঙে ছোট ছোট পরিবার সৃষ্টি হচ্ছে এবং এদের জন্য আলাদা আলাদা বাসস্থানের প্রয়োজন হচ্ছে। each smaller family needs a separate house to live in, প্রত্যেকটা আলাদা পরিবারের জন্য বসবাসের কি আলাদা ঘর দরকার বা বাড়ি দরকার। অলসো দ্য অ্যারাবেল ফিল্ড, তাছাড়া চাষের জমি আর বিং ডিভাইডেড, ভাগ হয়ে যাচ্ছে বাই দিস স্মলার ফ্যামিলিজ, এই ছোট ছোট পরিবারের ভিতরে এবং দেমসেলভেস, এবং তাদের মধ্যে মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ আর বিং, কলকারখানা এবং মিল এবং কলকারখানা বা ফ্যাক্টরি বিং সেটআপ গঠন হচ্ছে, হুইচ অকুপাই কনসিডারেবল পোরশন অফ আওয়ার ল্যান্ড, যা আমাদের চাষের জমির কিছু অংশ দখল করে নিয়েছে। সো হোয়াইল, যখন উই নিড মোর ল্যান্ড, যখন আমাদের জমির প্রয়োজন টু গ্রো মোর ফুড, বেশি খাদ্য উৎপাদনের জন্য, টু ফিড মোর মাউথ, এবং অধিক লোকের মুখে খাবার দেওয়ার জন্য, আওয়ার ল্যান্ড ইজ শ্রিঙ্কিং ডে বাই ডে, কিন্তু আমাদের জমি দিন দিন কি হচ্ছে, কমে যাচ্ছে বা সংকুচিত হচ্ছে। if our population grows at the present rate, যদি বর্তমান রেটে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, a day will come, একদিন আসবে when many people will not reach, অনেক লোক কি করবে, find any land, অনেক লোকই আছে যারা কোনো জমি খুঁজে পাবে না বা জমি পাবে না, to build a house, ঘর তৈরি করতে, and as a result, এবং এর ফলে many of them, তাদের মধ্যে অনেকেই might live on trees, তাদের মধ্যে অনেকে গাছে বসবাস করবে, and on the floating boats in the rivers, এবং অনেকে কি করবে, বাসন নদীতে ভাসমান নৌকায় বসবাস করবে এবং সেখানে তারা বাসস্থান করবে। না, নো এ, কোনো উপায় নেই। অ্যানাদার স্টুডেন্ট, আর অন্য একাধিক শিক্ষার্থী এটা মতামত দিয়েছে যে ট্রিজ আর বিং কাট, গাছপালাও কেটে ফেলা হচ্ছে, হিলস আর বিং ক্লিয়ার, পাহাড়গুলো পরিষ্কার করে ফেলা হচ্ছে, এন্ড ওয়াটার বডিজ আর বিং ফিল্ড, এবং পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অল টু মিট দ্য নিডস অফ টু মেনি পিপল, এই সব কিছুই কি all to meet the needs, সব কিছুই কি প্রয়োজন রয়েছে টু মেনি পিপল, অধিক মানুষের জন্য। থ্যাংক ইউ স্টুডেন্ট, ধন্যবাদ শিক্ষার্থী। মিসেস চৌধুরী বলছে ইউ আর কোয়াইট রাইট, তুমি ঠিক বলছো। লেট মি টেল ইউ অ্যাবাউট দিস ভিলেজ, তুমি তোমার গ্রাম সম্পর্কে বলো। হোয়ার আই ওয়াজ বর্ন অ্যান্ড ব্রড, কোথায় আমি বড় হয়েছি এবং জন্মগ্রহণ করছি। থিংস আর নট লাইক দিস ইন দ্য পাস্ট, এসব কিছু পছন্দনীয় নয় না, অতীতের এসব কিছু পছন্দনীয় নয়। আই রিমেম্বার, আমি যে মনে করি বা স্মরণ করে যে চাইল্ড, একজন শিশু হিসাবে, দ্য ভিলেজ ওয়াজ সো বিউটিফুল, গ্রাম খুবই সুন্দর। দ্য গ্রিন পেডি ফিল্ডস,
অ্যানগুলো মাস্টার সবুজ ধান ক্ষেত এবং হলুদ শস্যের ক্ষেত সেম টু বি আনইন্ডিং অসমাপ্ত সারি সারি গাছ দে ইউজ টু ওয়েভ তারা ঢেউ খেলে অ্যান্ড ড্যান্স ইন দ্য ব্রিজ এবং ইয়ার তালে তালে নাচতে থাকে বাতাসের তালে তালে দেয়ার ইউজ টু বি উড ইন দ্য নর্দার্ন সাইড অফ দ্য ভিলেজ আমাদের দেয়ার ইউজ টু বি উড ইন দ্য নর্দার্ন সাইড মানে উত্তর পাশে গ্রামের উত্তর পাশে অনেক গাছপালা রয়েছে বেনিয়ান ট্রি এবং কলা গাছ রয়েছে হুইচ লুক লাইক এ হিউজ গ্রিন আমব্রেলা হুইচ লুক লাইক যা দেখে সবুজ ছাতার মতো উইথ ইটস এরিয়াল রুটস এবং ঝুলন্ত রুটস হ্যাঙ্গিং ডাউন বটগাছের ঝুলন্ত রশি আই অফেন ইউজ টু গো দেয়ার উইথ মাই ফ্রেন্ডস আমি প্রায়ই সেখানে আমার বন্ধুদের সাথে যেতাম উই উড অফেন পিকনিক আমরা সেখানে পিকনিকও করেছি হোয়েল দ্য বয়েজ উড ক্লাইম্ব দ্য ট্রাম এন্ড যখন বালকরা কি করতো তেঁতুল গাছে উঠতো অ্যান্ড পিক সামটাইম এবং কিছু তেঁতুল পারতো আই অ্যান্ড মাই বেস্ট ফ্রেন্ড রিমা ইউজ টু সুইং আমি এবং আমার বেস্ট ফ্রেন্ড রিমা কি করতাম সেখানে গাছের নিচে দোল খেতাম বাট নাও লুক দ্য উড ইজ গন করতে সেখানে এখন কোনো গাছই নেই দ্য বিউটি অফ দ্য ক্রপ ফিল্ড ইজ সোয়াল এবং ফসলের ক্ষেত সব নষ্ট হয়েছে বাই দ্য আনপ্লান্ট অফ অপরিকল্পনার কারণে অপরিকল্পিত হাউস বিল্ড হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার এখানে যেখানে সেখানে অপরিকল্পিত বাড়িঘর করার কারণে কি যে আমাদের যে সুন্দর গ্রাম সুন্দর ধান ক্ষেত সুন্দর ফসল সুন্দর রাস্তা এবং সুন্দর গাছের সারি এই সব কিছু সব নষ্ট হয়ে গেছে এখন আর কোনো কিছু নেই ওকে দিস ইজ ইউর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্যাসেজ I hope all of the students can understand it very easily. Now I will see you how to make a question answer. What makes a land shrink day by day? কেন আমাদের ল্যান্ড গুলো দিন দিন সংকুচিত হচ্ছে? কেন হচ্ছে? To grow more food, to feed more mouth. We need more land. কেন সংকুচিত হচ্ছে আমাদের জমিনগুলো? বলো। Is smaller family is smaller families need needed land to build a house to live and to grow more food to feed mouth. প্রত্যেকটা ছোট ছোট পরিবারে কি করা দরকার নিড ল্যান্ড দরকার টু বিল্ড আ হাউস ঘর বাড়ি তৈরি করতে টু লিভ বাস করতে অ্যান্ড টু গ্রো মোর ফুড টু ফিড মাউথ এবং প্রত্যেকেই বেশি করে কি বেশি মুখের জন্য বেশি খাবার উৎপাদন করতে গিয়ে কি করতেছে দিন দিন আমাদের ল্যান্ড গুলো শ্রিঙ্ক হচ্ছে what do the people do in a tree or boat what do the people do in a tree or boat the people do so acute
land. They live in a tree or boat. Okay. The people do so accurate land. লোকজন এরকম করে তীব্র জমির সংকটের কারণে যে live in a tree or boat. The acute কি acute scarcity of land. Acute scarcity of land. They live in a tree or boat. প্রচুর জমি সংকটের কারণে তারা কি করতেছে, ঘরবাড়ি করার জন্য কোনো জমি পাচ্ছে না, তাই তারা কি করতেছে, গাছে এবং নৌকায় বসবাস করছে। Why do they do so? তারা কেন তারা এরকম করে? They do so এরকম করে because কারণ they cannot find any land for build a house, so they live in a tree or boat. তারা কেন করে? দে ডু সো তারা এরকম করে কারণ দে ক্যান নট ফাইন্ড এনি ল্যান্ড তারা কোনো জমি খুঁজে পায় না ফর বিল্ড এ হাউস ঘরবাড়ি তৈরি করতে। সো দে লিভ ইন এ ট্রি অর বোট তাই তারা কি করে, গাছে এবং নদীতে বসবাস করে। or do the people do in a tree or boat? No, মানুষ কি করে, গাছে এবং নৌকা মানুষ কি করে, the people do so মানুষরা এরকম করে acute scarcity of land জমির সংকটের কারণে they live in a tree or boat তারা নৌকা এবং নদীতে বসবাস করে। Okay, so dear students, I hope all of you understand it. This is your again homework. I hope in this way you will practice it at your home. If you practice more and more, I hope you will learn more. Okay, no more today. See you again in the next class with a new topic. Thank you very much.